చిరుధాన్యాలు ఆహార వైవిధ్యం. ప్రపంచమంతా చిరుధాన్యాల వైపు చూస్తోంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సైతం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ మార్కెట్ సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తోంది. మిల్లెట్లు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేందుకు వ్యాపార సంస్థలు తమ వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కల్పిస్తున్న అవగాహన పట్ల ప్రజలు సైతం స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తున్నారు. చిరుధాన్యాల వినియోగంపై తాము ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నామని హెచ్ఎస్సిసిలో జరిగిన సదస్సులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. భారత ప్రభుత్వం 2023 సంవత్సరాన్ని మిల్లెట్ల సంవత్సరంగా ప్రకటిస్తున్నామనడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆరోగ్యంగా ఉన్న మన పెద్దవారు మన ముందు తరసపడ్డప్పుడు చాలా సాధారణంగా మాట్లాడుకునే మాట అప్పటి తిండి వేరే అని. అవును, ఇది నిజం. చిరుధాన్యాలు మన దేశ ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లో మన రైతులు పండించే అనేక పంటల్లో ముఖ్యమైనవి. అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఈ పంటను పండిస్తారు. ప్రధానంగా భారతదేశంలో ఆసియా ఖండంతో పాటు అనేక దేశాల్లో ఆఫ్రికా దేశాల ప్రజల ప్రధాన పంట. ఈ దేశం నుండి ప్రపంచ దేశాల మొత్తం విస్తరించింది. Millets have a lot of benefits. Like one of the benefits is that they're easy to grow. They grow in most type of soils, and they grow in most type of soils. They don't require like fertilizers or pesticides. They reduce a lot. They reduce the chance of getting diseases. They are very good for kids as it helps us focus, and it also helps us get good immunity. మిల్లెట్స్ అన్నవి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి, ఎందుకంటే అవి చాలా ఆర్గానిక్గా ఇంకా చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి. నేను ప్రజలకి ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను, ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం ఇంటర్నేషనల్ మిల్లెట్స్ ఇయర్. ఎందుకంటే మిల్లెట్స్ అన్నవి చాలా హెల్దీ ఇంకా చాలా బెనిఫిషియల్. మిల్లెట్స్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి రాగి, జొన్నలు, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. మనం వీటిని మన రోజువారీ డైట్లో కానీ ఉపయోగిస్తే మనం చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఇంకా అలాగే హెల్దీగా కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చాక నేను ఒక విషయం నేర్చుకున్నాను, మిల్లెట్స్ అన్నవి మన డైలీ లైఫ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. మన ఫుడ్లో కానీ లేదా మన డైట్లో కానీ మనం మిల్లెట్స్ అన్నవి ఎందులో అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల మనకి చాలా ప్రయోజకరంగా కూడా ఉండిద్ది. When we're talking about health of a woman, health of a child, health of your complete family is something that we should focus on. And we all want to eat healthy, but it has to be tasty as well. And with this mantra, we bring a lot of products which says healthy is a must, but tasty is a must, right? So when I talk about women, as a woman, I talk about promoting millets in our daily life because it has amazing effects on our body. We lack calcium. We genuinely need calcium, protein. Kids need protein. At least till 5 years of their age, they need regular protein intake. And in our daily food, we really lack that. But if there's any form of millets, if you're giving that to your child, or if you're a pregnant woman, or if you are somebody who lacks a lot of deficient for vitamins and calcium and other minerals sort of, millets is a boon for you. When I talk about daily, there are so many restrictions that people have, so many limitations people have, that there's only one option, that is making a chapati. But that's not true. You can make easy instant food out of millets. Like I say all the Anganwadis when I'm giving training to them, you can make jawar sattu at home. Chocolate jawar sattu you can make. Just roast a little bit of jawar, toast it, and you can add whatever flavor you want. You want elaichi, cardamom flavor, or chocolate flavor, or whatsoever, and put it into milk or even water and drink it. That's your real protein for the day. So these are small hacks that you can experiment on food with millets. And of course nowadays millet is booming so much. It's a booming industry altogether. Next year it is International Year of Millets 2023, and it has been declared by UN with the suggestion from India. And internationally, millets are being accepted as their real food. Now if I take few examples, of course Africa is coming up with a lot of
food rallies and food small meal sort of collaborations for young children. But when I say US as a market, they have incorporated sorghum and proso and different millets in the lunch boxes of kids. So why not bring that in a real form in your house? And of course, as an entrepreneur, I really want to encourage, if there's any entrepreneurial drive that you have, it's a very booming industry and you should of course take this forward. Millet year is ahead, government is supporting, and I think you can do a lot more than just making chapatis or a traditional food. You can go way ahead in the gluten free industry or the vegan industry as well. Thank you. ప్రజల నాగరికతలో సహజంగా వచ్చే మార్పుల వలన చిరుధాన్యాల స్థానం ప్రధాన పంట, ప్రధాన ఆహారపు అలవాట్ల నుండి పక్కకు జరిగి వరి, గోధుమలు వచ్చి చేరాయి. ఎక్కువ మోతాదులో సమయం ప్రకారం స్వత్వరంగా పంట దిగుబడులు ఇతర పంటలతోనే సాధ్యం కావడం వలన లక్షల్లో ఉన్న జనాభా ఆహారపు అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రభుత్వం కూడా వరి, గోధుమ పంటలకు అనుకూలంగానే ప్రణాళికలు రూపొందించింది. అందరూ వరి, గోధుమ పండేలా అవి మాత్రమే ఆహారంలో ఉండే విధంగా పరిస్థితులు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరాయి. ప్రమాదమని ఎందుకు అనవలసి వస్తుందంటే, ప్రజల్లో వచ్చిన ఈ కొత్త ఆహారపు అలవాట్ల వల్లే బీపీ, షుగర్ లాంటి సుఖవ్యాధులు రావడం, తొందరగా అలసిపోవడం, వృద్ధాప్యం రావడం జరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితిని మార్చి మళ్లీ చిరుధాన్యాలకు పూర్వ వైభవం తెచ్చి ఆరోగ్య భారతాన్ని తయారు చేసే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి రంగం, అశేష ప్రజలకు ఉపాధినిచ్చేటువంటి రంగం, దేశానికి ఆహారాన్ని అందించేటువంటి రంగం. ఈ రంగంలో వస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తులు సమకాలీన పరిస్థితులు, ప్రపంచ ఆహారపు అలవాట్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఉత్పత్తులను పెంచేటువంటి విధంగా రైతాంగాన్ని మనం నడిపించవలసి ఉంటుంది. చిరుధాన్యాల విస్తరణ పెరగడం ద్వారా ప్రపంచ మార్కెట్ను భారత్ కైవసం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది భవిష్యత్తులో. చిరుధాన్యాల మీద ఆధారపడేటువంటి ఉప ఉత్పత్తులు మొత్తం, ప్రొడక్ట్స్ అండ్ బై ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కలిపి విశేషమైనటువంటి ఆదరణను చూరగొంటున్నాయి. రోజు రోజుకు ప్రజలలో ఆ రకమైన ఆసక్తి కూడా పెరుగుతూ ఉంది. అన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్, అటు బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి మొదలు పెడితే లంచ్ నుంచి ఈవినింగ్ స్నాక్ నుంచి నైట్ డిన్నర్ దాకా అవసరమైనటువంటి ఆహార ఉత్పత్తుల్ని చిరుధాన్యాల నుంచి తయారు చేసేటువంటి అనేక రకాల ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కానీ స్టార్టప్స్ కానీ వచ్చి ఉన్నాయి. ఇప్పటికే దేశంలోని ఐఐటీలు అనేక రకాల సొల్యూషన్స్ ఇచ్చినారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించినటువంటి, అదేవిధంగా ఈ చిరుధాన్యాల మీద పరిశోధన చేసేటువంటి సంస్థ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్ రీసెర్చ్ మన రాజేంద్రనగర్లో ఉంది. వారు కూడా ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనేక రకాల యాంత్రీకరణ పద్ధతులు కానీ ప్రాసెసింగ్ విధానాలు కానీ ఇప్పటికే మహిళా సంఘాలు కానీ ఇతర ఔత్సాహికమైనటువంటి రైతులు కానీ ఔత్సాహికులైనటువంటి మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ వాటిని అందుకొని ముందుకు సాగుతున్నారు. కాబట్టి ఈ తరుణంలో ఈరోజు హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ జాతీయ చిరుధాన్యాల మీద జాతీయ సదస్సు ఇవాళ ఒకటి ఏర్పాటైంది, కన్వెన్షన్ ఏర్పాటైంది. ఈ కన్వెన్షన్ ఇందాకనే అడ్రస్ చేసి వస్తున్నాం. సుమారు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ వ్యవసాయ రంగ పారిశ్రామికవేత్తలు, నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు, అదేవిధంగా ఈ మిల్లెట్ రీసెర్చ్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, చిరుధాన్యాలను పండించేటువంటి ప్రాసెసింగ్ చేసేటువంటి ఈ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు పలువురు ఇవాళ పాల్గొన్నారు. విస్తృతంగా దాని మీద చర్చలు జరుగుతున్నాయి. 2023 సంవత్సరాన్ని మనం ఇయర్ ఆఫ్ ది మిల్లెట్స్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో ప్రకటించి ఉన్నది. గతంలో ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ బాడీ సర్వసభ్య సమావేశం వాళ్ళు నిర్ణయించినటువంటి అంశాలలో ఏవైతే మానవాళి భవిష్యత్తు కోసం అనుసరించవలసినటువంటి ఏ లక్ష్యాలను సాధించాలని నిర్దేశించినారో 17 లక్ష్యాలు. ఆ 17 లక్ష్యాలలో 17వ లక్ష్యం ఏంటంటే చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెంచాలి, చిరుధాన్యాల యొక్క వినియోగం పెరగాలి. తద్వారా ఈ ఆహారపు అలవాట్లు, ఇప్పుడున్న ఆహారపు అలవాట్లు ఏవైతే అనేక రకాల వ్యాధులకు కారణమవుతున్నాయో దాని స్థానంలో అన్ని రకాల పోషక విలువలు కలిగినటువంటి చిరుధాన్యాల వినియోగం పెరిగితే మానవాళి ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది. అది అవసరం అని చెప్పి 2015 సెప్టెంబర్లోనే ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ బాడీ ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చింది. కాబట్టి మనం ఇప్పటికైనా
వ్యవసాయంలో మనం పండించేటువంటి పంటలలో చిరుధాన్యాలకు కూడా ప్రాధాన్యతనివ్వాలనేటువంటిది తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన మనం రైతులకు చెప్తా వస్తున్నాం. పంటల వైవిధ్యీకరణలో భాగంగా చిరుధాన్యాలతో పాటు నూనె గింజలు, పప్పు దినుసులు కూడా పెద్ద మొత్తంలో పండిస్తేనే మనకు లాభము, ఆదాయం వస్తుంది. తర్వాత రాష్ట్రానికి, దేశానికి కూడా అవి అవసరం. భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకునేటువంటి ఆగత్యం తప్పిపోతుంది, మనమే ఎగుమతులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఆ రకమైన పంటల్ని పండించాలని చెప్పి దిశానిర్దేశం ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాం. మరి ఈ తరుణంలో ఈరోజు ప్రారంభమైనటువంటి ఈ సదస్సు, చిరుధాన్యాల మీద ప్రారంభమైనటువంటి అఖిల భారత సదస్సు హైదరాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్నది. సీనియర్ సైంటిస్టు, ప్రధాన సైంటిస్టు శ్రీ దయాకర్ రావు గారి నేతృత్వంలో పలువురు శాస్త్రవేత్తలు, పలు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఈ రంగానికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా రావడం జరిగింది. విలువైనటువంటి సూచనలు, సలహాలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఆశాజనకమైనటువంటి కొత్త దారులు రైతాంగానికి ఈ సదస్సు ద్వారా వెలువడతాయని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా చిరుధాన్యాల అవసరాన్ని గుర్తించి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలతో ఒకటిగా చేర్చింది. ఇంకా భారత ప్రభుత్వ సూచన మేరకు 2023 సంవత్సరాన్ని ప్రపంచ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా ఎన్ఎన్సిసిను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి హెచ్ఐసిసి హైదరాబాద్లో సెప్టెంబర్ నెల 23-24 తేదీల్లో నిర్వహించాయి. చిరుధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేసే రైతులను, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలను, యువ పారిశ్రామికవేత్తలను, స్టార్టప్ కంపెనీలను, పాలసీ మేకర్స్ను, ఫుడ్ ప్రాసెస్ కంపెనీలు, వినియోగదారులకు, ఈ ఫీల్డ్లో కృషి చేసే సాంకేతిక నిపుణులు అందరికీ ఒకే గొడుగు కిందకు తేవడం, రైతు నుండి మొదలు వినియోగదారుని వరకు ఉన్న మొత్తం చైన్ సిస్టాన్ని ఎలాంటి ఖాళీలు లేకుండా వృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ 2023 పురస్కరించుకొని ఈ స్టార్టప్స్కి ఫండింగ్ ఇచ్చేట్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరి పెద్ద చేయి చూపిస్తూ ఒక ఇయర్కి ఒక 100 స్టార్టప్స్ని సపోర్ట్ చేసే అనుమతి ఇచ్చింది, ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క సంవత్సరంలో. ఇక్కడ అర్బన్ కన్జ్యూమర్స్ దాదాపు ఈ డయాబెటీస్, లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ తోటి చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఆహార అలవాట్లు మార్పిడి అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. కష్టమైనప్పటికీ క్రమేపీ అది జరుగుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక్కరు తినడం, లేకపోతే వారానికి ఒకసారి తినడం, అది అక్కడి నుంచి 2 సార్లు 3 సార్లు ఈ విధంగా మనం పెంచుతూ ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటిని ప్రపంచం, ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా కానీ భారతదేశానికి ఇప్పుడు ఉండే మంచి ఒపీనియన్ వేరే దేశాలకు మన దేశం పైన ఎంతో గౌరవంగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తుంటాం. మన ఆహార అలవాట్లు కూడా బట్టి కూడా వాళ్ళు ఎంతో అట్రాక్ట్ చేయబడుతుంటారు. కాబట్టి చిరుధాన్యాలతో చేయబడిన ఆహారాలు, దానిలో ఉండే పోషక విలువలు, ప్రత్యేకంగా కోవిడ్-19 వచ్చింది. కోవిడ్-19 వచ్చిన తర్వాత మనం చూసాము, కొద్దిమంది చనిపోయారు, కొద్దిమంది గట్టిగా నిల్చోగలిగారు. దీని అర్థం ఏంటంటే ఆ గట్టిగా నిల్చున్న వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉన్నది అన్నమాట. అయితే చిరుధాన్యాలు అనేది ఇది ఎక్కడ పండిస్తే వాళ్ళే తినేది కాదు, కానీ యావత్ ప్రపంచంలో తినవచ్చు. పండించినా పండించకపోయినా నీకు అవసరం. ఎందుకంటే చిరుధాన్యంలో ఉండే ఆ యొక్క పోషక విలువలు, ఐరన్ కానీ, జింక్ కానీ, మెగ్నీషియం కానీ, లేకపోతే విటమిన్స్, బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంతో మేలు చేకూర్చేగా ఉన్నాయి, ఇమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేసేదిగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ మనం అలవర్చుకొని, ట్యాబ్లెట్స్ ఎందుకు తినాలండి? మనం ట్యాబ్లెట్స్ తిని మన ఆరోగ్యాన్ని నష్టపరుచుకోవడమే. న్యాచురల్గా అవైలబుల్ చిరుధాన్యాల్లో ఉండే ఈ పోషకాలని మనం లబ్ధి పొందాలని నా యొక్క ఆకాంక్ష. అందు నిమిత్తమే ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ భారతదేశంలో మనం తినాలి, తర్వాత వేరే దేశాలకి వీటిని తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. తద్వారా అంతేకాదు, టెక్నాలజీలో కూడా మనం ముందంజ ఉన్నాం. దీంట్లో ప్రాసెసింగ్ కానీ, లేకపోతే హైబ్రిడ్స్ అయినా, వెరైటీస్ అయినా, ఈల్డింగ్ అయినా, వీటన్నిటిలో కూడా చాలా మనం ముందంజ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇవి వేరే దేశాల్లో ఏ విధంగా రెప్లికేట్ చేయాలనేది వాళ్ళు మళ్ళీ దే డోంట్ నీడ్ టు రీఇన్వెంట్ ద వీల్. ఇవి మన సాంకేతిక ఏదైతే సుపీరియారిటీ ఉందో అది వాళ్ళకి తీసుకెళ్లే అవకాశం చాలా పెద్దగా ఉంది. పంట వైవిధ్యం గురించి చేస్తున్న ప్రచారంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిరుధాన్యాల పంటలను ప్రోత్సహిస్తుందని సదస్సుకు హాజరైన ప్రతినిధులు వివరించారు. తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ వారి స్టాల్ని సందర్శించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోని మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పిల్లలకు, తల్లులకు, గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇస్తున్న ఆహారంలో రోజుకు కనీసం ఒక పూట చిరుధాన్యాలతో చేసిన ఆహారం ఉండేలా చూస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కావాల్సిన ఎకోసిస్టమ్ను ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో రైతులతో, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులతో కలిసి
ఏర్పాటు చేసి చిరుధాన్యాల ప్రాజెక్టుకి ప్రధానమంత్రి అవార్డు కూడా దక్కింది. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనము కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో జరిగిన ఐసిడిఎస్లో మిల్లెట్స్గా ఇంటిగ్రేషన్ అదే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంది. దానిపైన వీ హ్యావ్ పుట్ అప్ స్టాల్ హియర్ ఇన్ ద నేషనల్ న్యూట్రీ సీరియల్ కన్వెన్షన్. మామూలుగా మనకు మన అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఒక మీల్ మనము ఇస్తాము. దాని తర్వాత 2 మీల్స్ కూడా పిల్లలు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ దే టేక్ అట్ ద హోమ్స్. So we are promoting through our Anganwadi teachers and workers that they are doing house to house follow up kuda follow up chestunaru. So to making sure that at least one meal okate meal at least they should take the millet meal, and with lot of people participation and a lot of awareness creation. For awareness creation we are organizing these millet food festivals in which the training is given to the SHG women, local women about the millet recipes. Mamulga, it is the thing that processing and making millet recipes, it is a very difficult task. అది చాలా పెద్ద టాస్క్ అవుతుంది. కానీ దాని మీద కూడా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేము కి అంత సింపుల్ రెసిపీస్ మనము ఈజీగా చేయొచ్చు. సో ఫర్ దాట్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ ట్రైనింగ్. So it has become like a people's movement that they local level पे cultivation, local level पे consumption, local level पे processing, local level पे consumption. అందరికీ మన కంట్రీలో మన స్టేట్లో మిల్లెట్స్ అంటే చిరుధాన్యాలు అంటే అందరికీ తెలుసు. మన జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు వీటన్నిటిని అంటారు. సో మీకు ఇప్పటికీ తెలుసు పిల్లలకు కానీ మహిళలకు కానీ రాగులు తింటే ఐరన్ బాగా ఉంటుందని. ఇప్పటికి కూడా చిన్నపిల్లలకి రాగి జావలు కానీ రాగి పోట్రీస్ లాంటివి పెడుతుంటారు. సో ఏంటంటే చిరుధాన్యాల్లో ఏంటంటే మంచి ఫైబర్, ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. దానివల్ల అలాగే మంచి ఐరన్ కంటెంట్, మిగతా చాలా మంచి కాంపోనెంట్స్ రైస్ అండ్ వీటిలో కంటే వీటి కూరలో అధికంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో మన బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఎప్పుడు లోలో ఉంటాయి. వెన్ కంపేర్ టు ద వీట్ అండ్ రైస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వీటితో అంత షుగర్ హైక్ ఉండదు, ఇందులో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఉండడం వల్ల మీకు సెటైటీ ఎక్కువసేపు ఉంటుంది, త్వరగా ఆకలేదు. సో ఇప్పుడున్న కరెంట్ జనరేషన్కి లైఫ్ స్టైల్కి ఇలాంటి ఫుడ్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ అంటారు. సో దట్ మనకి మంచి న్యూట్రిషన్ వస్తుంది, దానికి తగ్గట్టే లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ కూడా మనం అరికట్టగలం. సో ఇవి మిల్లెట్స్ యొక్క హెల్త్ బెనిఫిట్స్. సో ఐఎంఆర్ లాంటి ఐఎంఆర్ అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్ రీసెర్చ్. ఈ రీసెర్చ్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఇలాంటి మిల్లెట్స్ మీద క్రాప్ సీడ్ లెవెల్ నుంచి వాళ్ళు సైంటిస్టులు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఏ క్రాప్ అయితే మన ఫ్లోర్ చేయడానికి బాగుంటుంది, ఏ ప్రొడక్ట్స్కి ఏ సీడ్ బాగుంటుంది, లేకపోతే రైతులకి ఎలాంటి ప్రొడక్షన్కి ఎలాంటివి బాగుంటాయి అనే దాని మీద వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పరిశోధన చేస్తున్నారు. అందులో న్యూట్రీ హబ్ అనే కాంపోనెంట్ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కాంపోనెంట్. సో కమర్షియల్గా ఇందులోంచి ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ చేయగలము. ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టయితే పోస్ట్ కోవిడ్ అందరికీ కొంచెం హెల్త్ మీద, వెల్ బీయింగ్ మీద దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఇట్. సో మనము మిల్లెట్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఏంటి కొంచెం రైస్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రైస్తో కొంచెం మిల్లెట్స్ కలిపి వండుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అలాగే మన దోశ, రాగి, మన లోకల్గా మనం తినే వంటకాల్లో కొంచెం పార్ట్ రైస్ తగ్గించి మిల్లెట్స్ని పెడుతున్నారు. సో అలానే వీ హ్యావ్ సో మెనీ అదర్ టెక్నాలజీస్, ఇన్స్టెంట్ కిచిడీలు, రవ్వాలు, సెమోలినా ఫ్రమ్ మిల్లెట్స్. అంటే బయట మనం ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ రైస్ అండ్ వీట్ నుంచి చూస్తున్నామో సేమ్ అవే ప్రోడక్ట్స్ మనం మిల్లెట్స్ నుంచి కూడా మనం తయారు చేయగలం. సో దీనివల్ల నాట్ ఓన్లీ ద కొత్త ప్రోడక్ట్, టేస్టీ ప్రోడక్ట్సే కాకుండా మనం హెల్త్ బెనిఫిట్ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకుంటాం. అంటే మనం టేస్టీవి ఓన్లీ జంక్ ఫుడ్ తినవసరం లేదు, టేస్ట్ అండ్ హెల్త్ కూడా ఉంటాయి ఈ కాంపోనెంట్లో అన్నట్టు మేము టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. There are so many technologies we have developed in millets, like extrusion, baking and flaking and gun puffing. There are so many beautiful products are there from the millets. So our technology ni mem commercialize chestunnamo, and ఎవరైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఎవ్రీ మంత్ కుకింగ్ విత్ మిల్లెట్స్ అని ఎలా కన్వీనియన్స్గా మిల్లెట్స్తో కుక్ చేయొచ్చు అలాంటి సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ అలాగే దెర్ ఆర్ సమ్ గ్రాంట్స్ అండ్ స్కీమ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ టు ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ హూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ విత్ మిల్లెట్స్. సో అలాంటి ఆర్కేవీవై రఫ్తార్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్లో గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ గ్రాంట్స్ టు ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, మిల్లెట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి ఇస్తున్నారు. Thank you for giving me this opportunity to TSAT television network. భారత ప్రభుత్వం IIMR వారి న్యూట్రీ హబ్ స్టాల్ను ఏర్పాటు చేశారు. వారు చేసే కార్యక్రమాలు
వ్యవసాయ రంగంలోకి అడుగు పెట్టాలి అనుకుంటున్న యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు, స్టార్టప్ కంపెనీలకు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్న వారికి చిరుధాన్యాల నుండి చేసే పంటల రెసిపీని తయారు చేయడంతో పాటు అనేక విషయాల్లో సపోర్టుగా ఉంటుందని న్యూట్రీహబ్ అధికారులు వివరించారు. దేశంలో ఇప్పుడిప్పుడే ఈ రంగంలో యువకులు అడుగుపెడుతున్నారు. పిజ్జా, బర్గర్ లాంటి వాటికి దీటుగా పదార్థాలను తయారు చేసి మార్కెట్లో లాభాలు గడిస్తున్నారు. ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహానికి మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు సైతం సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. IIMR అనే సంస్థతో కూడా MOU ఏర్పరచుకుంది. పాఠశాలలకు మధ్యాహ్న భోజనం సరఫరా చేసే హిందూ ధార్మిక సంస్థతో కూడా MOU ఏర్పరచుకుంది. ఇప్పుడు ఇది రీసెర్చ్ దశలో ఉంది. పిల్లలకు ఎలాంటి ఆహారాన్ని అందించాలి, ఎంత మోతాదులో ఇవ్వాలి, వారానికి ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలి, వాటికి అయ్యే ఖర్చు వంటి అనేక విషయాల్లో పరిశోధన జరుగుతుంది. త్వరలోనే అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్వచ్ఛంద సంస్థలు సప్లై చేస్తున్న అనేక కేంద్రాల్లో ఈ చిరుధాన్యాల ఆహారం లభ్యం కానుంది. This mission has been taken up in the state of Telangana in the year 2020, I believe, Bajra. Is it in 2020 July? I think 2020 July, this mission has been adopted and taken up by the Indian Institute of Millet Research based at Hyderabad under the leadership of our principal scientist, Ragi. I have also visited, happened to see that also along with some farmers. I visited earlier, and ever since it has been focusing to see that the farmers are tracked and they are pushed to take up this cultivation, millet cultivation. Various challenges that were explained by Dr. Ashok Dalwai have to be addressed. The challenges such as the marketability, the remuneration to the farmers, the storage, better practices. If they are incentivized on this, so the diversification of farmer will happen only when there is an incentive that is offered to the farmer. There, without being any incentive, they would not immediately be attracted to the diversified crops. Therefore, in order to become a world leader in the millets, Indian government of India has to think in the lines that some sort of incentives have to be initially promoted. Then the marketability of the marketing chain is privately ensured, there being without any MSP from Government of India, then it will sustain. When you have MSP for wheat, paddy and other crops, farmers are prone to take up and adapt only those crops. That is the reason we are facing the difficulty now. The state of Telangana is concerned, it was mainly the millet composition that was the staple food. And in those days, barring very few families in the villages, almost all the families in the villages, they used to have only millet food. Rice was a luxury, in fact, for many people. Only few people used to have the rice. And now that we have reached a stage where Government of India and respective states together under public distribution system, we are now providing rice at ₹1 per kg through the public distribution system. And when there is abundance of rice production all over the country, this is the method that we have adapted to dispose it off by public distribution system at a lower price. Now, I would like to impress upon the officers who are here from Government of India that think over if we can also make millets as part of the public distribution system, so that initially farmers will have some marketable guarantee. As far as the state of Telangana is concerned, we have already identified 36 mandals in the state, which covers 6 districts of Telangana. Of course, as of now our area of millets is not that high. Now, we would like to take it up in a mission mode definitely, because we have also realized the importance of the other crops which are in vast and resulting into various other crises. Therefore, some sort of solutions have to be arrived at, and millets would be a better replacement for the other crops. The advantages of millets, as you know, we all know, and you have explained very thoroughly now. This will definitely, millet food will definitely fight against the
malnutrition among the pregnant women, working class people, and also the infants and children of this country. We can't afford to have the supplements from the multinational companies produces. The India can no more be a market area for vitamin deficiency supplements, for B complex deficiency supplements and other supplements from multinational companies. When you have rich resources of producing millets, and millets alone can be the best substitute for anything, why should we prefer all those things? So millets alone can be the best food, the healthy food, the rich food, and that gives the longevity of life also. I'll tell you one thing, the food habits gradually will be changing and will be changing in future also, and ultimately food will remain same. The form of food will change, but components of food will not change. The requirement for food is from agriculture sector. The items that have to come up only from the soil. Therefore, you can have different forms of food in the modern era, but invariably you need to have your food. That shows, and that means there can never be a substitute for food. Not only for human beings, as you said, for any creatures on the surface of earth or in the seas, overseas, there is no substitute for food. So we need to love food, we need to grow food, we need to eat rich food, and we have to live a healthy life forever. That shall be our slogan. Let us love our country. Let us love our motherland. Let us love our land of agriculture. Let us love our mother. Let us love our food. My laurels to the ICAR and the Government of Telangana and Government of India. Thank you. Jai Telangana, Jai Bharat. We have been doing research and innovation in terms of cooking food from the last 21 years. The Akshapatra initially started with 1,500 students from Bengaluru. Now we reach across various states with the support of central government and state governments. In Andhra Pradesh and Telangana, we reach out to nearly 3 lakh children on a daily basis, to school children of government and government-aided school children. We have been pioneering to get the millet into the school-based meal program. 2 years back, there was a millet pilot program done across 300 plus school, where we had various kinds of menu, including millet-based bisibelebath, upma, which was served to the students. And an extensive study was conducted for the 6 months, which gave us keen interest towards millet towards children in terms of taste, nutrition and other things. Millet has been a very key product which Akshapatra looks forward to integrate in the school meal program for the larger benefit of nutritious meal to the children and to the society. So Akshapatra is keen towards getting millet in the larger program for the social good, and I would request parents and children to look towards millet, various millet like Ragi, pearl, finger millet, which are more of health beneficial. We also look forward our new product development centers and food safety scientific laboratories are continuously researching in association with the Institute of Millet Research to develop new recipes and a new process where large scale production of millet based meal can be cooked and served to the children on a daily basis. Thank you. చిరుధాన్యాల ప్రచారంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఈవెంట్ యొక్క లక్ష్యాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళడానికి పూర్తి సహకారం ఇస్తున్న TSATకు నిర్వాహకులు, హాజరైన సమస్యల ప్రతినిధులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య భారతావనిగా తీర్చిదిద్దేందుకు మిల్లెట్ల పాత్ర గణనీయంగా ఉండబోతుందని, అందుకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే దిశగా భారతీయులు సిద్ధమవుతారని ఆశిద్దాం. చిరుధాన్యాల వినియోగ ప్రచారంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమ లక్ష్యాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్న TSAT నిర్వాహకులకు, హాజరైన సంస్థల ప్రతినిధులకు నిర్వాహకులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య భారతావనిగా తీర్చిదిద్దేందుకు మిల్లెట్ల పాత్ర గణనీయంగా ఉండబోతోందని, అందుకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే దిశగా భారతీయులు సిద్ధమవుతారని ఆశిద్దాం.